मनापासून. Hello student, today we are going to learn Standard 6, Subject Science, Lesson 9, Motion and Type of Motion. चला तर पाहूयात गती आणि गतीचे प्रकार. In our day-to-day life, we see many moving objects. Moving objects are said to be objects in motions. You can observe here different pictures which are in the motions. If an object is seen by the observer to change its place continuously, the object is said to be in motions. जर कोणतीही वस्तू सतत आपली जागा बदलत असेल तर आपण त्या वस्तूला ती वस्तू गतीमध्ये आहे असे म्हणतो. Change of place of an object is called displacement. An object in motions continuously undergoes displacement. एखादी वस्तू जर आपली जागा सोडून दुसऱ्या जागेवर जात असेल तर तिला आपण ती वस्तू डिस्प्लेसमेंट करते म्हणजे त्वरण असे म्हणतो आणि सतत डिस्प्लेसमेंट होणाऱ्या वस्तूला आपण ती वस्तू गतीमध्ये आहे असे म्हणतो. देन व्हॉट इज द डेफिनेशन्स ऑफ मोशन? द कंटिन्युअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. टाइप ऑफ मोशन्स. First, linear motions. There are two main types of motions. First is linear motions and second is non-linear motions. Then let's see what is the linear motion. A train or a moving vehicles on a road main travels in a straight lines or in a same directions. These motions of an object is called linear motions. An object in linear motion shows displacement along a straight line. कोणतीही वस्तू एका सरळ रेषेमध्ये डिस्प्लेस होत असेल तर त्या वस्तूला त्या गतीला लिनियर मोशन म्हणजे रेषीय गती असे म्हणतात. यू कॅन ऑब्झर्व हिअर द पिक्चर्स ऑफ कार और द ट्रेन विच आर इन लिनियर मोशन. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिनियर मोशन. Uniform linear motions and non-uniform linear motion. First, let's see what is the uniform linear motions. When the distance traversed by an object along a straight line in a unit time is continuously the same, the motions is called uniform linear motions. कोणत्याही वस्तूचं जर एका सरळ रेषेत ठराविक कालावधीमध्ये कंटिन्युअसली डिस्प्लेसमेंट होत असेल तर त्याला आपण युनिफॉर्म लिनियर मोशन असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल सैन्यांची तुकडी किंवा एका बंदुकीतून सुटलेली गोळी. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ युनिफॉर्म लिनियर मोशन. Non-uniform linear motions. You can observe here the motions of girl coming down the slides, which is the example of non-uniform linear motions. Then let's see what is the definitions of non-uniform linear motion. When the distance traveled by an object along a straight line in unit time keeps on changing, the motions is called uniform linear motions. जर एखाद्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट हे एका सरळ रेषेमध्ये होत असेल परंतु त्याचा कालावधी हा जर सतत बदलत असेल किंवा कालावधी सारखा राहत नसेल तर त्याला आपण नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल द मोशन ऑफ गर्ल कमिंग. सेकंड टाइप नॉन लिनियर मोशन. The motions of an object that does not move in straight line is called non-linear motion. एका सरळ रेषेमध्ये जर एखाद्या ऑब्जेक्टची गती नसेल तर त्याला आपण नॉन लिनियर मोशन्स असे म्हणतो. यू कॅन सी हिअर द डिफरंट पिक्चर्स. ऑल दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ नॉन लिनियर मोशन्स. मेरी गो राउंड, पेंडुलम ऑफ वॉच और द विंग्स ऑफ flying birds. All these are the example of non-linear motion. Oscillatory motions. The motions of a body that is oscillating, that is the swing back and forth, is called oscillatory motions.
कोणतेही ऑब्जेक्ट जर बॅक अँड फोर्थ अशी मोशन शो करत असेल तर त्याला आपण ऑसिलेटरी मोशन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, the wings of birds, the needles of sewing machine, vibrating diaphragm or the tabla or the drum. You can observe here the different pictures which shows the oscillatory motions. Next, periodic motion. The motions of an object which passes through a certain points again and again after a fixed period is called periodic motions. जर कोणतीही वस्तू ठराविक कालावधीनंतर फिरून परत त्याच ठिकाणी येत असेल तर त्याला आपण पिरियडिक मोशन असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल द मिनिट हँड ऑफ द क्लॉक कम्प्लीट्स वन राउंड्स इन एक्झॅक्टली 60 मिनिट्स एव्हरी टाइम्स. मिनिट हँड हा घड्याळामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर कम्प्लीट 60 मिनिट्स नंतर फिरून 12वर आलेला आपल्याला दिसतो किंवा त्याच ठिकाणी फिरून येत असतो. This is the example of periodic motions. Merry-go-round also completes every rounds in the same period of time, and this is also the example of periodic motion. Next, circular motions. The motions of an object along a circular path is called circular motion. म्हणजेच आपण त्याला वर्तुळाकार गती असेही म्हणतो. फिरून जर एखादं ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथ फॉलो करत असेल आणि फिरून परत त्याच ठिकाणी येत असेल तर त्याला आपण सर्क्युलर मोशन्स असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फॅन, जॉइंट व्हील, अ मेरी गो राउंड एक्सेट्रा. रँडम मोशन. द मोशन्स दॅट चेंजेस इट्स डायरेक्शन्स अँड स्पीड कंटिन्युअसली इज कॉल्ड रँडम मोशन. जर एखाद्या वस्तूची दिशा आणि स्पीड सतत बदलत असेल तर अशा गतीला रँडम मोशन्स असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल चेसिंग अ बटरफ्लाय इन द गार्डन, द गेम ऑफ फुटबॉल, द क्राउलिंग बेबी और वंडरिंग ॲनिमल. यू कॅन ऑब्झर्व हिअर द मोशन्स ऑफ बटरफ्लाईज. बटरफ्लायची मोशन आहे तीही रँडम मोशन आहे. किंवा ग्राउंडवर खेळणारी मुलं त्यांची दिशा सारखी नसते किंवा गती सारखी नसते, अशा गतीला आपण काय म्हणतो तर रँडम मोशन असे म्हणतो. अ स्पीड. द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. कोणत्याही वस्तूने कापलेलं अंतर आणि त्यासाठी लागलेला कालावधी यांचा जो भागाकार आहे त्याला आपण स्पीड असे म्हणतो. तर स्पीडचं फॉर्म्युला पाहूया. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रॅव्हल्स द डिस्टन्स. युनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर्स अँड मीटर पर सेकंड. CGS मध्ये ते मीटर पर सेकंड आहे आणि MKS मध्ये किलोमीटर पर आवर्स आहे. तर हे स्पीडची युनिट आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्पीड काउंट करत असतो. ऑलवेज रिमेंबर अ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट्स मे नॉट हॅव ओनली वन टाईप ऑफ मोशन्स. कोणतीही गतीमध्ये असणारी वस्तू ही एकाच प्रकारची गती दाखवत नाही तर गतीचा प्रकार सतत बदलत असतो. There are various types of motions. Then let's see what are the types of motions. First, linear motion, uniform linear motions, non-uniform linear motions, oscillatory motions, circular motion, periodic motion, and random motions. These are the various types of motions, and with this we finish our lesson. Thank you.